जे सुख देता तुझे है राधे, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता इतही राजा, दुख विच सुख मनाई। आओ तिस बह आप बचाई, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਦੀ ਤਮਾ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਗੜ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਮਲ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮੱਛੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੋ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਸੁਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨਾ ਨੀਰ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਨੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਮੱਛੀ ਨਾ ਨੀਰ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਨੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ।
जो जीवन पावे। हाँ साध संगत एवें जे करे गुरमुख है जिहड़ा जिहदा प्रेम गुरु दे नाल है, वो गुरु के दर्शनां बिना और गुरबाणी बिना, बाणी गुरु गुरु है बाणी। साडे सतगुरां ने सानूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़िया, शब्द गुरु के नाल जोड़ के गए। दसां गुरां दी देह है, आपां हर रोज ही पढ़दे हां ना, प्रगट गुरां की देह। ते फिर इहदे दीदार बिना, गुरु दे दीदार बिना वो सिख रहदा नहीं है साथ। सो आओ एवें जे करे आपां जो अज दा दिहाड़ा है मना रहे हां, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह, इन्हां दा पहला नाम बाबा लैणा जी, सारी जानदे इस गल को। कित्थों चटक लगी, कित्थों वैराग लग्या मन दे विच। कोई विधि कोई सबब बनदा हुंदा है, फिर वो समा आ जांदा है। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਤਰ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਜਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਪੈ ਲਾਗੇ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਰਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। एक होर वचन गुरबाणी में आउंदा है, कहते प्रभ मिलने की यह निशानी, मीठी लागी ते अमृत बानी। जदों तुहानूं गुरु की बाणी तुहाडे मन नूं चंगी लगन लग जाए ना, उहदा रस आउण लग जाए, तां समझ लिओ ये तुहाडा पहला स्टैप है, निशानी है प्रभु नूं मिलण दी। हाँ तेरी मेहनत है, भावें इस जन्म दे विच मिलदा है, तकड़ा होकर मेहनत करके जे लग्या रहेगा। महापुरख वचन सुनाया करते आदर्श साहब वाले, कहते तां मनुखा जन्म फिर मिल जाता है जिहड़ा गुरु वाला बन के गुरु गुरु जपदा है। जिवें किसी डिग्री नूं लैण दे लई कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई डिग्रियां वो कितने साल लगते हैं, एक दो दिनों में तां नहीं हुंदा। एवें परमात्मा का रस्ता, ये भी जन्मां जन्मांतरां की खेड है। जिहड़े लगे रहंदे ने वो समय नाल उन्हां ते किरपा हो जाती है। आही काम करना जिन्हें बैठे आपां साथ संगत, किस पासे लगना चाहिए। सो गुरु अंगद देव महाराज पहला नाम बाबा लैणा जी, उन्हां दा वो समा आ गया अपने नगर खडूर, जो बाद में खडूर साहब आप सारे जानते हैं। अपने घर बैठे पहला शासन को उपासक सी, देवी दे शक्ति के उपासक सी। उस नगर का भाई जोध, जो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का सिख सी, जिन्हें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह को उपदेश लैके उस उपदेश को कमाउंदा सी। मित्रा सिख बनना माफ करो, ककार पाउना ही कला सिख बनना नहीं है। ककार पाउने बड़ी चंगी गल है, बड़े बड़े भागां दे नाल इह बख्शिश हुंदी है। अगे भी वधना है, अगे की है, इहदा दाखला गुरु घर दे विच, गुरु नानक दे स्कूल विच दाखला है, अमृत छक लिया, गुरु वाला बन गया। अगे जी पढ़ाई करनी है वो की है, तो पंज प्यारे इसनूं उपदेश करते हैं, जां सानूं जो गुरबाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहते हैं, उस उपदेश नूं कमाउणा ये तेरी पढ़ाई है। हुण जिन्ने बैठे हैं मनां दे नाल विचार करियो कि किन्ना कुछ कमाउणे असीं गुरु दे उपदेश। कि असीं अमृत दे वेले उठना शुरू कर दित्ता, असीं निंदिया चुगली दवैश ईर्खा विषयां नूं छड्ड दित्ता। असीं 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने घंटे गुरु वास्ते कढ़दे असीं।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸੁਬਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਜਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋ ਦੋਸ ਦੀ ਮਾਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਚਾਰ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਰੂਗਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ। ਉਸ 5-10 ਮਿੰਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ ਲੰਘਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੜੀਏ ਚੌਂਕਨ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਇਹਦੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਘਾਲਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਘਾਲ, ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਉਹਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ, ਕਲਯੁਗ ਉਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐਨਾ ਸਕੂਨ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦੀਪਾਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ, 2 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਟੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸ। ਉਹ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋ ਕੋਈ ਅੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਦ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਵਿਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬਾਉਰਾ ਹੋਏ।
ਜੇ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ? ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਦੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ। ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ, ਲੈਣੇਦਾਰ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਇਉਂ ਕਰ ਤੂੰ ਘਰ ਹੋਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਚੱਲੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾ। ਨਾ ਜੀਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਿਆ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਆ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਕੱਖ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧੋਤੇ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਸ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਆਓ ਆ ਪੰਡ ਚਕਾਓ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੇ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਜਲੇ ਆ, ਸਾਫ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ,
ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੁਖਸਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤ ਵਚਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਚੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਭਾਈ ਢੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰੋ, ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਲੇਬ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਗਿਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਦੋ ਜਵਾਈ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾਗਤੀ ਦਿਵਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸਵੱਟੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਢਵਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਝੜਨ। ਉੱਠੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਾਇਆ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲੇਬ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜੇ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ
कि गुरु नानक वर्गा ऐसा। बहुत कौतक इस तरह के महाराजिया ने करे। एक दिन रात में बाहर आए महाराज, बाबा लैणा जी ने बुलाया, कहने देखो बाहर दिन है कि रात है। बाबा लैणा जी देखो सेवक का इत्थे अगली साहिब सेवी है, अगली पाई है मान, अगली पढ़ के पुजी है, अगली कीते दान। सेवा भी कहते अकल के नाल होती है, दान भी अकल के नाल दिता जाता है। जिथे लोड़ ही नहीं है उत्थे पैसे दे जाने। साध संगत तुहानू पता भी होवे इत्थे घपला हो रहा, फिर तेरा दान किसी काम का नहीं है। लोड़वंद नूं, किसी गरीब नूं, किसी गरीब गुरबे नूं दान दे, उत्थे दान फलीभूत हुंदा है। ते सेवा भी जिन्हां दी मत थोड़ी सेव गवाई है, थोड़ी मत वाले सेवा गवा लेंदे। हथ जोड़े कहते महाराज आप दे भाणे अंदर दिन है, आप दे भाणे अंदर ही रात है। फिर बाहर आए, कहते मुर्खा देखता बाहर दिन चढ़िया, वचन मन के बाहर को गेड़ा कढ़िया। फिर आ गए बाबा लैणा जी, कहते हाँ महाराज आप दे भाणे अंदर है रात सी। कहते महाराज दिन ही है। कहते फिर यूं कर वस्त्र धो के सुकने पा दे। वस्त्र धो के कहते सुका के तैहां ला के रख दे। उवें ही होया, बाबा लैणा जी ने वस्त्र धो के साथ संगत उस समय उन्नी क जगह ते कहते सूरज चढ़ गया। महाराज जी ने वस्त्र बाबा लैणा जी ने धो के सुका के तैहां ला के रख दिते। कदे मत्थे ते वट नहीं पाया, जां जिहदी गुरु ते शरधा नहीं हुंदी वो कहेगा ये गल भी पता नहीं होना, पता नहीं होना। ये दुबदा साथ संगत, ये बद्दा चक्की है, वो कदे पास नहीं होंदे। जिहड़े गुरु नूं जिन्हां ने 100% शरधा बना ली भी गुरु ने जो कहा वो होना ही होना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क रंचक मात्र भी भेद नहीं जानते हो। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ बड़ा औखा मार्ग है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है कोई, तदी गुरबाणी ਵਿੱਚ लिखिया ना तेरा सेवक एक आध और सगले व्यवहारी। एक अद्धा सेवक है कोई। कोटन मैं नानक पऊ करोड़ां विचों नारायण जिह चीज। सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहा महाराज ने, कोई बिरला बिरला होता है। रहो विचार बड़े खेडा मेरे गरीब नवाज गुरु ने कीतियां, अखीर धान ग्रुप बना लिया सच्चे पातशाह। एक चोला पा लिया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਚੋਲਾ, इस तरह वस्त्र पा ले, ਲੱਕ ਉੱਪਰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦਹੀਂ ਛਿੜਕ ਲਿਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਉਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਨੰਗੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਹੀਂ ਛਿੜਕ ਲਿਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਧਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵਸਤੂ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਠਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਭਾਂਡੇ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛਕੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਛਕੇ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰ ਦੇਵਾਂ। ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਛੱਡਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਟੁੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ, 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਆਓ ਬਾਤ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਹਾਂਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੇਣੀ, ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ, ਮੋਕੋ ਘਾਲ ਜਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਡਾਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਜਿੱਕ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਪਰਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੱਤ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਧਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾਗਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਬੈ ਅਰਦਾਸ तुम भात पिता हम बारिक तुमरी कृपा में शुक्र कोई न जाने तुमरा ऊंचे देव जापर सगल सुमगरी तुम है शुद्ध तुम थे होए सो तुमरी गाती वेद नानक दास बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक ने ध्याय फिर अंगद गुरु ते प्रदास रामदास में सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सुनो श्री हराय श्री हरि शक्ति आई है जो जपते शब्द बजाए एक बहादुर शिवरे कर्मा में दे आवे धाय सुखा के सहाय दसवें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सुखाय में सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ की दाता ध्यान करके बोला दे पंजा प्यारियां चौहां सहजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया दीप कवाई दीप के अंडर कीता तिना प्यारियां सतियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा दी बोला दे जिना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेम सीजन दे बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े कान आरिया ना चराए गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसा श्वासा संग निभाए जिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा दी बोला दे पंजा तक्का सरबत गुरुद्वारे अंदर ध्यान करके बोला दे पृथ्वी सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचया रियाज देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले भला दे बख्शो जी सिखा जो सिखी दान कीच दान रहदान भविक दान सादान प्रोसादान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन विश्रान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटाल धर्म का जयकार भला दे आप जियां दे सिखां दा बण नीवा अत उच्चे मत पत दे राखे अब वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जिन्हां दे खुले दर्शन दे द्वार अते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे जमानियां दे मान जतानियां दे ताण निवतियां दी ओर ने असरियां दे आसरे सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जिन्हां दी महान महान अपार रहमत बख्शे सदका समुचिया संगता वल्लो रल गढ़ के आप नीया दे पावन पवित्र स्थानां ते हफ्ता मरी समागमा अंदर धन धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे गुरता गति दिवस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜੀ सजे हुए दीवाना अंदर श्री रहरा साहिब जी दे जाप होए उपरंत रबी वाणी अलाही वाणी दे कीर्तन सजाए गए सतगुरु जी आनंद साहिब जी दियां छे पौड़ियां दे जाप होए सोची सेवा निभाउंदियां गुरबाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां
बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ और गुरु के मंदिर सज के हाजिर हन दी आप ये लफ्ज़ प्रवान होवण प्रवान होया सीकड़ कड़ा प्रसाद गुरु के लंगर सर्बत संगत विच वरताउण दी आज्ञा बख्शिश करो दी जो भी सके सो आप दियां दा नाम जपे सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सतगुरु जी बेअंत संगतां ਵੱਲੋਂ गुरु के लंगरां ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ आप जी की कृपा का सदका भाई बलवंत सिंह जी वालों संगतां वास्ते जाणदियां सेवावां कीतियां गईयां समूचे परिवार वालों जो मन दी भावनावां लेकर के सेवा करदे सो मन दी भावना गुरमत मर्यादा अनुसार पूरीआं करनियां किरत कमाई दी बरकतां बख्शिश करनियां कारोबारां दी तरक्कीआं बख्शिश करनियां जी करो कृपा अपने पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो हुक्मनामे ते चलण दी समर्था आप जी ने बख्शिश करने जी आईयां हुईयां सर्बत संगतां दीयां अरदासां बेनतियां हाजरियां दर प्रवान करनियां कदम कदम चलिया नीचे विच लाउणा दिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सर्बत दे कारज रास करने जी सी प्यारे वे जिन्ना करिया आप जी का नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाड़ी सर्बत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आगे भई आकार के तब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल भोजा है राज करेगा खालसा वार वे सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सेवदे जो शरदा कर सेवदे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्री भद्र साहित्यो सो भगवान गुरु सेविया तैनस सहज सुपाए दर्शन परसत बंका जन्म मरण दुख जाए सजन सच्चा पातशाह सिर साहो इस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो
दाता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधा गज ग्रह दे छूटा महामानव कहा लो बरना राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमक माहे जिस तारा नानक कहत चेत चिंता माना तै पीत रे पारा अजामल पापी जग जाने निमक माहे जिस तारा नानक कहत चेत चिंता माना तै पीत रे पारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्तां दे मालक काजू के जहाज हल्क फल्क के रक्षक जुग जुग अटल धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।